फर्क तां पैंदा है। हुण जिक्र सिमरनजीत सिंह मान की उस स्टेटमेंट का जिस तो बाद बवाल हो रहा है। जी हाँ, दिल्ली कोर्ट दे विच एडवोकेट हर्ष विभोर सिंघल दे वल्लों एक पटीशन पाई गई है, जिस दे विच हवाई जहाज़ां दे विच छोटी किरपान दे उत्ते रोक लगाउण दी मंग कीती गई है, जिस नूं लैके MP सिमरनजीत सिंह मान दा बयान सामने आया। किरपान ते बवाल, जनेऊ ते सवाल। जी हां, संगरूर तो लोक सभा के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने जनेऊ पहनने ते सवाल खड़े किए ने ते MP मान का कहना है कि जे हिंदू जनेऊ पा के जहाज दे विच सफर कर सकते हैं तो सिख किरपान लैके क्यों नहीं जा सकते। चीन की डोर का धागा जनेऊ बना के पहन के चलिया जाए तो वह भी तो बहुत खतरनाक है। तो ये फैसला होना चाहिए, जे सिखां की किरपान लाउणी है तो जनेऊ भी नाल लथो। MP मान ने दलील दी कि जे किरपान तो खतरा है तो फिर जनेऊ नाल भी किसी का गला दबाया जा सकता है। जनेऊ की गल करिए ते जनेऊ भी ये क्यों जाए हवाई जहाज़ां दे विच, क्यों करके जिहड़ा डोर चीनियां दी है, जे ओहदा जनेऊ कोई पहन के चलिया जाऊगा वो तो किसी का गल भी वढ़ सकता है, जख्म भी कर सकता है। सिमरनजीत सिंह मान ने दलीलों के नाल चेतावनी भी दी कि जहाज़ों के विच जे किरपान नहीं तो जनेऊ भी नहीं होगा। हुण सवाल यह जरूर है कि आखिर इस तरीके की स्टेटमेंट क्यों दी गई सिमरनजीत सिंह मान होना दे वल्लों ते जिन्हां दे वल्लों विरोध जताया जा रहा है इस गल दे उत्ते कि किरपान की तुलना जनेऊ दे नाल क्यों की जा रही है। अगे बढ़दे हां ते गल CBI दी रेड पूरा दिन देश की सियासत के धुरे दे विच रहा, देश की सियासत का धुरा बनया रहा। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी CM दे उत्ते उन्हां दे घर ते CBI रेड दे नाल मुख मंत्री भगवंत मान भी गुस्से च नजर आए अते इस छापेमारी तो काफी नाराज भी नजर आए। मुख मंत्री मान ने कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सब तो वधिया सिक्ख्या मंत्री ने। अज US के सब तो बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज दे विच उन्हां दी फोटो छापी अते अज ही मोदी जी ने उन्हां दे घर CBI भेज दी। इस तरह भारत किवें अगे वधेगा। मनीष सिसोदिया के घर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी नूं लैके रेड पई है। पॉलिसी नूं लैके CBI ने केस दर्ज किया है। सूत्रां दे मुताबिक FIR दे विच सिसोदिया तो इलावा 4 होर लोकां दे भी नाम ने। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना के हुक्मां दे उत्ते पॉलिसी की जांच शुरू हुई सी। चीफ सैकटरी नरेश कुमार ने जांच रिपोर्ट दे विच कहा कि नवी पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारकां नूं फायदा पहुंचाया गया। हालांकि हुण इस पॉलिसी नूं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वापस ले लिया है। सियासी घमसान भी छिड़िया होया है। आम आदमी पार्टी इस रेड नूं बीजेपी की साजिश दस रही है, तब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। ते दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर रेड CBI ने की। तो इस रेड ने पंजाब की सियासत भी दिखा दी है। आम आदमी पार्टी ने इस रेड नूं बीजेपी की साजिश करार दिंदिआं कहा कि बीजेपी केजरीवाल की लोकप्रियता तो डर गई है ते देश चों केजरीवाल मॉडल नूं खत्म करने की कोशिश हो रही है। कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ, CBI वहां नहीं गई। मुद्दा तो केजरीवाल है। ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि केजरीवाल को खत्म करना है, अब कुछ ढूंढो, कुछ केस बनाओ। इल्जाम बीजेपी ते लग रहे ने ते बीजेपी भी पलटवार करन तो पीछे नहीं हटी ते घोटाले दा डायरेक्टर दिल्ली के मुख्यमंत्री नूं ही दस दिता। इस पूरी पिक्चर का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है अरविंद केजरीवाल। इस पूरी पिक्चर का जो मेन जो विलेन है वो है मनीष सिसोदिया। इस पूरी पिक्चर में जो छोटे छोटे और गुंडे मवाली लोग हैं वो शराब माफिया और इनके वो सारे दलाल जो इनके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे। उधर पंजाब की सियासत विच भी मुद्दा खूब गरमाया होया है ते कांग्रेस जो बीजोगे ओह वड्डोगे दी कहावत बोल के सवाल खड़ी कर रही है। तो अकाली दल ने भी दिल्ली दे नाल पंजाब की एक्साइज पॉलिसी नूं लैके भी सरकार नूं घेरिया। इत्थे तुसीं कहंदे हो कि ये सारे चोर है, इस करके चोरां नूं असीं फड़ रहे हैं। इसे करके मैं कहा कि जैसे को तैसा, जेहो जा बीजोगे ओहो जा वड्डोगे। कि CBI के छापे के उत्ते जरूर बवाल हो रहा। तुहानूं दस दें कि 31 थावां दे उत्ते देश भर दे विच इह छापेमारी की गई और करीब 11-12 घंटे तक लगातार जिहड़ी छानबीन उत्थे की गई। उधर जलंधर के अवतार नगर दे विच जसकीरत सिंह नाम के नौजवान के उत्ते 10 तो 15 नौजवानों ने हमला कर दिता, जिस दियां तस्वीरां CCTV तस्वीरां भी सामने आईयां।
ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ 18 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਕੀਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸਕੀਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਜਸਕੀਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਤਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਤਰ ਠੱਗ ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾइन ठगी ਦਾ ਕੰਮ। वही कि आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा बिजली बिल, वो तो मैं लास्ट मंथ को भर दिया था। हाँ जी, मैं बताना चाह रहा हूँ जैसे कि अभी किसी फीसल में प्रॉब्लम चल रही है, ओके सर। हाँ जी, तो हुआ क्या, जैसे कि आपने पेमेंट कर दिया लेकिन आपका अमाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसीलिए आपको मैसेज दिया गया है कि इसको ऑनलाइन से अपडेट करना होगा सर। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पटियाला से कहाँ से बोल रहे हैं, एड्रेस बता सकते हो कि आपका पटियाला में हेड ऑफिस कहाँ पे है? आल्ला रोड सर। ये तो कोई रोड ही नहीं है सर, लोगों ने ठगी का। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, किसी नए तरीके से ठगी कर रहे हो? दिया जा रहा है, ओके। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ WhatsApp ਕਾਲ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ, 20,000 ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਫਰਾਡ, ਮੇਰੇ ਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। अकाउंट नंबर IFSC कोड विद नेम ਯੈਸ सेंड करो भाजी, मैं चेक कर लेना भाजी, मैं ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ। ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। तो सारी जानकारी के बाद सभी यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर कंडक्टरों की तो टिकट सबको पूरी मिले और हमने सभी कंडक्टर ड्राइवर को दिया कि जो समय सीमा पे चले और जब फ्लाई ओवर उससे बचें कि फ्लाई ओवर के नीचे स्टैंड होता है उन सवारियों को उठाने का काम करें। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। नहीं वो बहुत घटिया कार्रवाई की। बीजेपी बहुत मतलब होशे हथियारों से पहुंची है। बीजेपी ने बहुत घटिया कार्रवाई की और समझ दिया कि रेट करके ईडी दे सी ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਟੂ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ, ਬਲਵਿੰਦਰ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੈਨੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ, ਬਿੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 8 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 2 ਹੈੱਡਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੋਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 32 ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ 'ਚ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮੋਬਾਈਲ, ਕੁਝ ਹੈੱਡਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ 7 ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਤੋਂ 15 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਦਾ ਪੱਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸਨ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। A ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, B GV ਮਾਵਲੰਕਰ, C ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D KS ਹੇਗੜੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ।
ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀਵੀ ਮਾਵਲੰਕਰ। ਜੀਵੀ ਮਾਵਲੰਕਰ 15 ਮਈ 1952 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 1956 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ। ਜੀਵੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਾਵਲੰਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਮਾਵਲੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।